देश पे मर मिटने वाले अपनी जान लुटा देते हैं, हम अपने वतन की खातिर ये सर भी कटा देते हैं। करे जिक्र तुम्हारा ये दुनिया वाले, शोहरत में तू दुनिया कमा ले। करे शुक्र खुदा का नस नस में तू, हर दिल में तू, धड़कन में तू। जालिम के आगे कभी ना झुके तुम, इन तूफानों में कभी ना रुके तुम, इन मजलूमों की बनी आवाज़। હું જ્યારે પ્રકાશભાઈ ઠક્કરને ત્યાં હતો ત્યારે એમના સિનિયર કૌશિકભાઈ ભટ્ટ, અને ત્યારથી અમે એકબીજાથી ખૂબ જ નજીક, અને હું ખાસ રિસ્પેક્ટથી એટલે વાત કરીશ કે 2002માં જે કંઈ થયું, પણ બરોડાની એક મોટે કેસમાં જ્યારે લોકો દૂર ભાગતા હતા ત્યારે કાગળો કઢાવવામાં અને બધી રીતે મદદ કરનાર, ફી લીધા વગર ઘણું કામ કર્યું. કારણ કે અમુક એવા હોય છે કે લોકો ગભરાઈને દૂર ભાગે છે. બધા સોશિયલ વર્ક ઇઝી છે, પણ એક પર્ટિક્યુલર તાકાતની સામે લડવાની વાત આવે ત્યારે બધા સંતાઈ જાય છે. એટલે આવી સ્થિતિમાં આપણા રણજીતભાઈ ખૂબ આગળ આવ્યા અને મને એમનો સપોર્ટ રહ્યો. એટલે હું ખાસ એમને દર વખતે સપોર્ટ કરતો આવ્યો છું. એક બીજી અગત્યની વાત એ હતી કે હમણાં વકફનું થયું તો કેટલાક લોકો એમણે એલાન કરી દીધું, એક પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશને, કે આપણે આમાં મુમીટ પોર્ટલમાં બિલકુલ બોયકોટ કરવો, સપોર્ટ કરવો નહીં, કંઈ ચડાવવું નહીં, કંઈ કરવું નહીં. હવે એમાં એક્સટેન્શન માટેની વાત હતી તો બી આપણા રણજીતભાઈએ એક વકફ બોર્ડના મેમ્બર હતા એટલે એમણે ખાસ રજૂઆત કરી, અને બીજી જગ્યાએથી બી એટલે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટથી બી હશે, પણ એમણે પોતે વકફ બોર્ડના એક સોલ્જરની જેમ ખાસ વિનંતી કરી, અરજી રજૂઆતો કરી અને એક્સટેન્ડ થઈ ગયું. પણ ત્યાં ફોટા પડાવવા એ લોકો પહોંચી ગયા જે લોકો તો વિરોધ કરતા હતા. એટલે આ બધી શોબાજી, આપણે દેખાવમાં મુસ્લિમ જેવા હોઈએ પણ મુસ્લિમ જે અખલાક હોવા જોઈએ એ ના હોય તો કંઈ કામનું નહીં. રણજીતસિંહે પોતાની રીતે પડદાની પાછળ રહીને બી ખૂબ માનવતા માટે અને લોકોને એક કરવા માટેના ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા છે, અને આપણે બિરદાવી જોઈએ. આપણે ઇન્શાલ્લાહ આપણી ઉમ્મીદ, આરઝુ, તમન્ના છે કે એમને કામયાબી મળે. થેન્ક યુ. सामने सब प्रखर धाराशास्त्री बैठे हैं, यानी कोई छोटी मोटी सभा को संबोधना हो तो बहुत इजी रहता है, लेकिन जब सामने धाराशास्त्री है तो अभी अपने बार काउंसिल के इलेक्शन की बात चल रही है. अब बार काउंसिल के इलेक्शन में कितने मेंबर हैं वो सब आप जानते हैं. मान लो जीए कादरी बोलेंगे कि रणजीत सिंह को वोट दो तो वोट मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो मेरा ऐसा कहना है कि आपको ये देखना है कि कौन एडवोकेट जो लड़ रहे हैं अपने 12, 13, 14, उसमें से कौन आगे चल रहा है और कौन सी पैटर्न से अपनों को वोटिंग करना है. तो वो आपको एक तो पैटर्न देखनी है. अब बात रही अपने रंजीत सिंह साहब की, तो उन्होंने सबका काम देखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में तो बोलने की कोई ज़रूरत आती नहीं है. बट लेकिन मैं तो सबको इतना ही बोलूँगा कि जो अपना प्रेफरेंशियल वोट भाई रंजीत भाई को दिया तो 2 नंबर किसको तो आप दोगे, तो आपको सोचना है कि भाई आपके एतराफ़ में जो भी उम्मीदवार हैं, और शायद ये मजलिस ने सभी उम्मीदवारों को सुना होगा, और सुनने के बाद उनको किसको वोट प्रेफरेंशियल करना है वो ही बहुत महत्व का है. क्योंकि इतने अपने गुजरात के अंदर जो वोटिंग पैटर्न के मुताबिक बोलते हैं तो 7100 वोट है. अपने ऐसा सोच के चले कि 50% से 60% वोटिंग होता है, तो 60% वोटिंग होता है तो मुश्किल से 4-4.5 हज़ार का वोट हुआ. अगर जो वोटिंग पैटर्न में चेंज आ गया या वोटिंग प्रखर धाराशास्त्री ने अगर समझदारी के बावजूद वोट किया तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो आप सोच सकते हो.
तो अब सोचना इतना है कि सभी अपने तुम भाई कितने हैं, पर ये साथी सब भाइयों में से कौन सा होंगे? भाई कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, हर कौन घर बार में काउंसिल में साथी जाके अपनी आवाज उठा मिलेगा। सकेगा, तो वो सोच के आपको तुम वोटिंग कितने करना जेल में है। तो अपने डालोगे? सभी भाई लोग हैं और आप सब खूब समझदार नस नस एडवोकेट में हो, ज्वाला प्रखर धारा शास्त्री हो। पिघलेगा। अब धारा शास्त्री तो सोच सकते हैं कि मेरा वोट बिगड़ना नहीं चाहिए। तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं रुकेंगे। तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं झुकेंगे। मजलूमों की बनी आवाज, जालिम की बस्ती में सीना तान के हम निकले। इस देश के दुश्मनों के लिए नस नस में ज्वाला पिघले। हाँ अब हर एक ये बात कहेगा, अब ना कोई खौफ सहेगा। हाँ अब हर एक ये बात कहेगा, अब ना कोई खौफ सहेगा। मजलूमों की बनी आवाज, रणजीत सिंह राठौड़ जिसके नाम में ही जीत है, रणजीत जिसके नाम में ही जीत है और जिसके पीछे सी लगा हुआ है, वो बब्बर शेर है। सारे लोग उसको हराने के पर तुले हैं। अब ये जवाबदारी सारी आप लोगों पे आ जाती है कि किस तरह से इनको आपकी दुआओं से नवाजें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए नहीं बोलूंगा। अहमदाबाद के नहीं है, सब बोलते हैं बड़ौदा से है, लेकिन इसने जो बब्बर शेर वाला, जो रणजीत सिंह वाला जो काम किया है, उसको ध्यान और उसको मद्देनजर रखते हुए उनको आपकी दुआओं से नवाजना। थैंक यू। ये वो कारवां है, कभी रुकने वाला नहीं। बातिल के सामने कभी झुकने वाला नहीं। अब ना कोई जुल्म सहेगा, अब ना कोई भूखा रहेगा। अब ना कोई जुल्म सहेगा, अब ना कोई भूखा रहेगा। मजलूमों की बनी आवाज। महफिल के रूह रवां हमारे उम्मीदवार जनाब रणजीत सिंह साहब, और स्टेज पर जलवानुमा बहुत से लोग बैठे हैं। हमारे अजीज़ तिरमिजी साहब हैं, लालीवाला साहब हैं, काफ़ी लोग हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, सबका नाम नहीं दूंगा। और सबसे अहम इस पूरे इंसिडेंट की तस्वीर बनाने वाले और हमारे उम्मीदवारों की तकदीर बनाने वाले मेरे सामने बैठे हुए मेरे वकील दोस्त। ये जो चुनाव है, मैंने पहले भी 2 रोज़ पहले भी काफ़ी बातें की थी कि ये जो चुनाव है ये बहुत ही अहम चुनाव है। हम वकील आलम से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मुल्क के कानून, इस मुल्क का आइन, इसका दस्तूर और जुल्म के सामने हम लोग उनके मुहाफिज हैं, उनके प्रोटेक्टर हैं। और एक बहुत अहम जिम्मेदारी हम सोसाइटी में निभाते हैं। और उस जिम्मेदारी के तहत हमें ये बार काउंसिल के चुनाव का मौका मिलता है। आप जानते हैं कि बार काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको वकालत करने की परमिशन देती है, आपसे वकालत करने की परमिशन भी छीन सकती है, ये तो है। लेकिन जो बॉडी है, उस बॉडी से चुने हुए लोग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में एज ए मेंबर की हैसियत जाते हैं। वो गुजरात यूनिवर्सिटी हो या वक्फ बोर्ड हो, ऐसे कहीं है। हमारे लिए वक्फ बोर्ड में जाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फरीजा है और ये मजहबी फरीजा है। और वक्फ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, वक्फ बोर्ड को चलाने की जिम्मेदारी हमारे चुने हुए, हमारे हाथों से चुने हुए उम्मीदवार को, मेंबर को मिलती है। और आप जानते हैं जिस तरह से इस मुल्क में आज आपकी तहजीब, तमद्दुन, कल्चर और शरई कानून को मिटाने का जो स्ट्रॉन्ग वॉइस है, स्ट्रॉन्ग वॉइस चल रहा है, वो स्ट्रॉन्ग वॉइस में कोई वॉइस ना मिला दे अपना, वो देखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वो ऐसे कोई लोग हमारे बीच हो, ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम ही ये मुहिम में हमारे खिलाफ की शामिल होते हैं। हमारे लोग भी छुपे हुए ट्राउजन हॉर्स जिसको कहते हैं, वो साथ में मिल करके हमारी तहजीब, हमारे कानून, हमारी हैसियत को ख़त्म करने की कोशिशें करते हैं। तो हमारी
कोशिश ये रहेगी कि ऐसी स्टेचुटरी बॉडीज में, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज पूरे मुल्क में हमारा रिप्रेजेंटेशन, वो पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, के कॉरपोरेशन हो या पंचायत हो, हमारा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कम हो, उसका षड्यंत्र रचाया जाता है, उसकी साजिशें की जाती है। और इस साजिश के तहत हमारे इस इलेक्शन में भी साजिश हुई है, लेकिन उस साजिश को नाकाम, आप बहुत जहनी लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आपने दुनिया देखी है, आप दुनिया को लीड करते हैं, आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो षड्यंत्र है, ये जो साजिश है, हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म करने की, समझदारी से वोट करें। तो हमारे जो नुमाइंदे पहले चुन करके आते थे, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर से थोड़ा लेट हुआ हूं, हमारे जो अजीज दोस्त थे अफजल खान, हमारे अजीज दोस्त थे गुलाब खान, उनका इंतकाल हुआ, जन्नत नसीब हुआ, अल्लाह उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए। और मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। वो जो सिलसिला है हमारे नुमाइंदगी का, हमारे रिप्रेजेंटेशन का, वो चलना चाहिए। लेकिन कोई लबादा पहन करके, वकीलों का हमदर्द बता करके, वकीलों के लिए दौड़ने वाला बता करके, और गैर आपके मुखालिफों से खानगी में हाथ मिलाकर आपका वोट लेकर के कोशिश अगर करता है तो आप उसे पहचान लें। हम सेक्युलर, इस मुल्क के सेक्युलर कैरेक्टर को, इस मुल्क के सेक्युलर आइन को, इस मुल्क के सेक्युलर लोगों को और हमारी तहजीब को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली सब में खड़े हुए लोग हैं। वकील यानी सबसे पहली सब में कानून की हिफाजत करने वाले लोग हैं। अगर हम ये मौका चुकेंगे तो आने वाली नस्लें भी, आने वाले जूनियर्स भी, आने वाले लोग भी हमको माफ नहीं करेंगे। आपको बहुत ही संजीदगी से वोट करना है। बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और वो इनको मैंने वक्फ बोर्ड में काम करते हुए देखा है। ये एक लीडिंग, इस जंग में जो लीड कर रहे हैं उम्मीदवार, उनमें से एक है ये। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही चुन के आएंगे, इनके साथ और लोग भी चुन के आएंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। और आप सबकी भी ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा रिप्रेजेंटेशन घटना नहीं चाहिए। जो ये मंसूबे बनाते हैं कि हमारे इस बार काउंसिल में माइनस मुस्लिम होगा, वो किसी सूरत में होने नहीं देंगे, और हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हम घटने नहीं देंगे। तो आप अपना वॉइस, आपका वॉइस स्ट्रांग बनाइए, और ऐसे जो लोग आपको मुगालते में डालने की कोशिश करके, लोगों से छुपी हुई साजिश करके आपके सामने आते हैं, ऐसे लोगों को पहचान करके आप अच्छे सेक्युलर जहनियत वाले लोगों को चुन करके लाए, इस मुल्क के आइन को बचाएं, इस मुल्क के सेक्युलर कैरेक्टर को बचाएं, और हमारी बका को भी बचाएं। ये मैं इल्तिजा करूंगा। ये बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, और भी अच्छे उम्मीदवार हैं। अब संजीदगी से, समझदारी से वोट करेंगे तो आपकी समझदारी का सबूत भी मिलेगा और हमारा रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। मुझे मौका दिया, मेरा स्वागत किया, दो बार स्वागत सबका किया। राठौड़ साहब ने बहुत बड़ी दरिया दिली दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का दिया मौका, और आपने सुना। मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। बहुत टाइम लेट आते हो चलेगा नहीं दोस्तों, आओ आगे आओ। रंजीत सिंह राठौड़ का स्वागत निशार रोहित करेंगे। हाँ, ये दोस्तों, इसके बाद हम जिसके लिए राह देख रहे हैं, शमशाद भाई पठान रंजीत सिंह राठौड़ का स्वागत करेंगे, और उसके बाद हम जिसके लिए यहाँ आए हुए हैं, जिनको सुनने के लिए हम बेताज हैं, उनकी स्पीच सुनेंगे। और उसके बाद प्रथम 24 કલાક બાદ જેની ખૂબ જ આતુરતાથી આપણે રાહ જોઈ રહ્યા છે, ખૂબ જ રહેમતો, બરકતો, અજમતો વાળો મુબારક મહિનો રમઝાન શરીફ આવી રહ્યો છે, ત્યારે એડવાન્સમાં આપ સૌને રમઝાન શરીફની ખૂબ 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 મુબારકબાદી। આજના પ્રોગ્રામમાં મંચાસ્થ મહાનુભાવો, મુરબ્બી, વડીલ, માર્ગદર્શક રિસ્પેક્ટર શ્રી લાલીવાલા સાહેબ, સાથે હંમેશા જેમના સંપર્કમાં હું પહેલા જ દિવસથી છું, અને જે પણ મને કાયમ દરેક રીતે મદદરૂપ છે એવા નામદાર હાઈકોર્ટના ખૂબ જ વિદ્વાન વકીલ શ્રી ભાઈ શ્રી સોહેલભાઈ તિરમિજી સાહેબ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મંત્રી
અમદાવાદના પૂર્વ કોર્પોરેટર અને ખૂબ જ સારી પ્રેક્ટિસ એવા સિનિયર શ્રી ઇકબાલભાઈ શેખ સાહેબ, શ્રી કાદરી સાહેબ, શ્રી પઠાણ સાહેબ, શ્રી સૈયદ સાહેબ, રાજકોટથી આવેલા સાબિરભાઈ, યુવા નેતા ભાઈ શમશાદભાઈ, ભાઈ આઈડી પઠાણ સાહેબ, ભાઈ અજમેરી સાહેબ, અમારો એક જ બહુ ખૂબ જ આક્રમક ચહેરો ઇમરાનભાઈ સાહેબજી, સાથે સાથે સોએબભાઈ બોવરિયા સાહેબ, પઠાણ સાહેબ, भाई मंसूरी साहब, मुरब्बी देसाई साहब, ना मुश्ताक भाई, सबको मुश्ताक करने वाले और मेरी महफिल को सजाने वाले मुश्ताक भाई साहब, खूबज भाई समीर खान भाई, એટલા માટે કે 2006 થી અત્યાર સુધી જે લોકો ઇલેક્શન લડ્યું છે અને જે લડે છે એમાં સૌથી સિનિયર ઇલેક્શન લડવાનું અફજલ ખાન ભાઈ પછી એ સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે. કારણ કે હું 2006, 2012, 2018 અને 2026નું ઇલેક્શન લડી રહ્યો છું. ત્યારે મારા હંમેશા માર્ગદર્શક રહેલા. મને 2006 થી બિલકુલ કે રણજીતસિંહ તમારે 100% બાર કાઉન્સિલમાં આવવાનું છે એવી દુઆઓ દેનારા મારા ખૂબ જ સિનિયર આદરણીય સાહેબ શ્રી અફજલખાનભાઈના સુપુત્ર અને હાઈકોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરે એવા ભાઈ સમીર ખાન, જેઓ એસકેથી ખૂબ જ આખી બાર કાઉન્સિલના ઇલેક્શનનું હંમેશા વિશ્લેષણ કરે છે અને એ વિશ્લેષણ ખરેખર ખૂબ જ સાચું હોય છે, કારણ કે સાહેબનો અનુભવ એ શેર કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે ભાઈ મોઇન ખાન, મારા મોટા ભાઈ, 2018માં હું ને ગુલાબખાનભાઈ સાથે ચૂંટાયા. ગુલાબખાનભાઈ બિલકુલ હંમેશા હું જ્યાં સુધી એ હતા ત્યાં સુધી મેં અમદાવાદમાં મારે શું જમવાનું શું રહેવાનું એ ક્યારે ચિંતા કરવા નથી દીધી અને મારા મોટાભાઈનો રોલ નિભાવ્યો છે. અને એ અને હું બંને આક્રમકતાની સાથે હંમેશા બાર કાઉન્સિલમાં લડ્યા છે એ વાત પછી કરું, પણ એવા જ એમના ખૂબ જ સરળ અને સૌમ્ય સ્વભાવ ધરાવતા ભાઈ મોઇન ખાનભાઈ, આ તબક્કે સાથે સાથે ભાઈ અફજલખાનભાઈ, ભાઈ ગુલાબખાનભાઈ, જેઓ આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા, ખરેખર ફ્રેટર્નિટી માટે, સમાજ માટે જેમને ખરેખર ખૂબ કામ કર્યું છે એવા બંને મરહુમાને આ તબક્કે આપણે યાદ ના કરીએ. એ બંનેઓને એમની મગફિરત થાય, એમને અલ્લાહ જન્નતુલ ફિરદૌસમાં આલા સાલા મુકામ અતા ફરમાવે, એ જ દુઆ, એ જ અભ્યર્થના અમે. સાથે સાથે ભાઈ સમીર ખાનભાઈ, જે રીતે સાહેબે કીધું હતું પડદા પાછળ બધું કામ કરે છે પણ જોરદાર કામ કરે છે. યુનુસ ખાનભાઈ, ગુલાબખાનભાઈને ખૂબ જ કરવી હતા. ભાઈ મારો અશફાકભાઈ મલેક, આખું ખેડા આણંદ બિલકુલ વટકે સાથ સંભાળે છે, ખૂબ જ વટકે સાથ રહે છે. એને ગુલરત બાપુ સૈયદ, હું એમની ઓળખાણ એટલા માટે આપવા માંગતો હતો કે જ્યારે ઉંધેલા પ્રકરણ થયું અને એક પીઆઈ બેફામ બનીને બિલકુલ નરપિશાચની જેમ, રાક્ષસની જેમ જ્યારે એક કોમ્યુનિટી પર જ્યારે તૂટી પડ્યો હતો, ત્યારે ભાઈ અશફાકભાઈ અને ગુલરત સૈયદ, હાલમાં અશફાકભાઈ મૌદા નગરપાલિકામાં ઉપપ્રમુખ છે, નડિયાદ ખાતે પ્રેક્ટિસ કરે છે. એ બંને લોકોની એટલી બધી મહેનત હતી કે જે કેસમાં અશફાકભાઈ વકીલ હતા, ત્રીજા દિવસ એ કેસમાં એમને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા. આટલી બધી જે સરમુખત્યારશાહી ચાલતી હતી એની વચ્ચે કોઈ પણ જાતની સરકારની સેવ વગર બંને ભાઈઓએ શેરની જેમ કામ કર્યું છે અને મારી સાથે મારા ભાઈ હોય બિલકુલ જોડાયેલા છે, જોડાયેલા રહેશે. સાથે સાથે ભાઈ હબીબ ખાન પઠાણ આનંદથી આવ્યા છે અને આપના ખૂબ જ સ્માર્ટ ચહેરો નિસાર પરવેજ, હંમેશા મને યાદ રહે એવો ચહેરો. રાત્રે 3 વાગે ફોન કરતો કે યસ સર, એ નિસારભાઈ ભાઈ સામે જ બિલકુલ. હવે આપનો વારો. મેં કોઈ મને કદાચ એવું કહે કે આટલું બધું સન્માન કરવાનું, માન સન્માન આપવાની જરૂર ક્યાં હતી, પણ જે અમદાવાદની પ્રજા, હું ખરેખર તો અમદાવાદી છું એવું કહી દે તો પણ ચાલે, મને અમદાવાદે સ્વીકારેલો છે, મને અમદાવાદે એટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે, એટલી બધી મોહબ્બત આપી છે, આ નામ દામ બધું મને અમદાવાદે આપ્યું છે. એવું કહું 2018માં મને વટકે સાથ જીતીને મોકલો અમદાવાદે જ. અને એ બીસીજીમાં જે બીસીજીના મેમ્બર તરીકે વકફમાં જવાનું થયું તો એનું કારણ પણ અમદાવાદ હતું કે મને બીસીજીમાં ચૂંટીને મોકલ્યો, એટલે હું વકફ બોર્ડનો પણ મેમ્બર બન્યો. એ આપ સૌની દુઆઓ છે. ખૂબ જ અત્રે ઉપસ્થિત મોટી સંખ્યામાં શોર્ટ નોટિસમાં મારો ભાઈ ફિરોઝ સોઢા, કાયમ મારી જે દિવસથી ઇલેક્શન જાહેર થયું
લડવાનું નક્કી કર્યું તે દિવસથી 24 કલાક બિલકુલ ચિંતામાં, સતત ચિંતામાં કે ભાઈ શું પ્રોગ્રામ, શું કરીશું, કેવી રીતે પ્રચાર કરીશું. પણ અલ્લાહનો અજીમ અહેસાન છે, સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રચારનો દોર ચાલુ થયો અને એ દોર એવી રીતે થયો કે અલ્લાહના ફضલો કરમથી દરેક જગ્યાએ માન સન્માન મળ્યું છે. મારી કોઈ એવી હેસિયત નથી, પણ મારા મા બાપની દુઆઓ છે, આપ સૌની દુઆઓ છે, ત્યારે મને એટલું જ માન સન્માન મળ્યું સમગ્ર ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચારમાં અને પ્રસારમાં. ત્યારે ઉપસ્થિત શેખ સાહેબ, હું મિર્ઝાપુર કોર્ટમાં જાઉં, અસલામ આલેકુમ કીધા વગર જો જાઉં તો મને 1 મિનિટમાં કાઢી મૂકે. એટલે એમ બધા મને દીકરાની જેમ રાખે, કોડારિયા સાહેબ અને આ બધા. તો આ એવો પ્રસંગ છે કે આપ સૌ મારા માટે ખૂબ જ રિસ્પેક્ટેડ છો, ખૂબ જ આદરણીય છો. આપ સૌ રિસ્પેક્ટેડ સિનિયર્સ, આપ સૌ રિસ્પેક્ટેડ જુનિયર એડવોકેટ ફ્રેન્ડ અને મારી વકીલ બહેનો, આપ સૌનું અત્રે આ તબક્કે હાર્દિક સ્વાગત છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતનું ઇલેક્શન 6 માર્ચ 2026ના રોજ યોજાવા જઈ રહ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં એનરોલ થયેલા વકીલોની સંખ્યા લગભગ 1,30,000 છે. એમાંથી સમથિંગ 75,000 આફ્ટર વેરિફિકેશન વોટર લિસ્ટ એનું ફાઇનલ બન્યું છે અને 75,000 લોકો વોટ કરી શકશે. ત્યારે તમામ સમાજ, તમામ લોકો, આખો સમાજ, મારું એક સૂત્ર છે કે વકીલ પરિવાર એ મારો પરિવાર, વકીલ સમાજ એ જ મારો સમાજ. અને સવારે 10 થી સાંજે 6 સુધી આપણે આપણા કુટુંબ સાથે ઓછા સમય માટે રહેતા હોય, પણ સવારે 10 થી સાંજે 6 સુધી આપણે જ્યારે કોર્ટમાં રહેતા હોય ત્યારે દરેક વકીલો, દરેક કોમના વકીલો, દરેક જાતના વકીલો, દરેક આપણા ભાઈઓ, આપણા પહેલા પડોશી, જે રીતે ઇસ્લામમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પડોશી ધર્મ પહેલો આપ સરકાર સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમના સમયથી કે તમારો પડોશી જો ભૂખો સૂતો હોય તો તમારું ગમે તેટલું દાન કરેલું, તમે ગમે તેટલા સુખી છો, એ કશું રહેતું નથી. એવી જ રીતે કોર્ટમાં આપણે સૌ બધા વકીલ મિત્રો, બધા જ ભાઈઓ છે અને બધા સાથે મળીને જ્યારે આપણો એક આટલો મોટો સમાજ અને એક એકતાને એક પ્રતીક બનાવ્યું છે ત્યારે એક કાયમ દાયમ રહે એવી પણ આ તબક્કે દુઆ કરું છું. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણી થોડોક અઘરો તબક્કો, 2006, 12, 18 3 હું લડ્યો, એમાં 26મા નંબરે હું બહાર નીકળ્યો. 2012માં 27મા નંબરે એલિમિનેટ થયો અને 2018માં આપ સૌની દુઆઓથી જીતો. ત્યારે તે દરમિયાન ઉમેદવારો, આપણા સમાજના ઉમેદવારોની પણ સંખ્યા ઓછી હતી અને જે કોટા કહેવાય, જે ઉમેદવાર +1 ભાગ્યા તમારા વોટર્સ, એ રીતનો જે કોટા આવતો હતો બહુ ઓછો આવતો હતો. હાલની તારીખમાં અને હાલના સંજોગોમાં જ્યારે 6 માર્ચે ઇલેક્શન થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે મારા હિસાબે કોટા બહુ લાંબો આવે છે, લગભગ 2000ની આસપાસ કોટા આવે છે. તમારો 2000નો ના બને તો તમે નીકળી જાઓ. આપણે સૌ એવું જ છે કે આપણા વધારેમાં વધારે ગઈ વખત ભાઈ અફજલખાનભાઈ, ગુલાબખાનભાઈ, હું પોતે 3 હતા, અમારી સાથે પરેશ વાઘેલા પણ હતા, ભરત ભગત પણ હતા. અને એવી રીતે જ્યારે લડવા માટેનું અમારું જે શસ્ત્ર હતું અમે પૂરું પાડતા હતા. પણ હાલના સમયમાં જ્યારે કોટા આટલો હાઈ થયો છે, બેઠકો તમારી 18 થઈ છે, ફક્ત 23 નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર જે તમારી બેઠકો 25 હતી એ 30% બહેનોને જે રિઝર્વેશન સમકક્ષ ગણીને આપવામાં આવ્યું અને એના અનુસંધાને હતા. અને ભાઈ અફજલખાનભાઈ ખરેખર એક ખૂબ જ સારા સેક્રેટરી ઓફ જમથી 18મા ક્રમે અને પછી 16મા ક્રમે. આપણે વાતો કરવી બહુ સહેલી છે, પણ સાથે સાથે આપણે પોતે આ બધા આવી રીતે બધા મિત્રો ફંક્શન યોજીના અવેરનેસ માટે જ કરે છે. બધાને એક સ્ટેજ પર એક એની પર બધા ભેગા થાય અને ગેટ ટુગેધર થાય, એકબીજાની ઓળખ થાય, એના માટે આ વસ્તુઓ કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ તબક્કેથી રમઝાનુલ મુબારક હોય, જુમ્માનો દિવસ હોય અને ખૂબ જ બધા ઇબાદતમાં વ્યસ્ત હોય ત્યારે સૌથી પહેલા આ પાછળનો ભાગ આગળ એટલા માટે કહું છું કે આપ સૌ ખૂબ જ દિલથી અમદાવાદ માટેનો સમય સવારે બધે 10 થી 6 છે. અમદાવાદ માટેનો સમય ને આપણે બધા વકીલો વતી હું
રણજીતસિંહ સાહેબને એક રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જ્યારે ચૂંટાઈને આવે 24 કલાક કાર્યરત રહે એવી એક હેલ્પલાઇન કે વકીલોને જરૂર પડે તો રણજીતસિંહભાઈને ફલાણા ભાઈને પેલા ભાઈને ફોન કરવાની જરૂર પડે નહીં. એક એવી 24 કલાક 25/7 જે એક હેલ્પલાઇન ચાલતી રહે. આપણે રાત્રે 2 વાગે ફોન કરે મારું પંચર પડ્યું છે ને કોઈ આવી જાય એ વાત છે. એટલે મારું બધા વકીલો બધી સજેશન છે એક એવું છે કે તમે ચૂંટાઈને આગળ જાઓ તો ખાસ કરીને એક કે સાહેબ આપણી દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટના અંદર એક કોઓપરેટિવ બેંક બને દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં અને બધા વકીલોને નીડી હોય એ લોકોને લોન મળે. આપણા દરેક બહારની એક બેંક હોવી જોઈએ. આ બે મારી રજૂઆત છે, તમે આગળ અવાજ પહોંચાડજો. निसार वैद साहब की रजूआत सर आगों पर बिल्कुल उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है मैं बिल्कुल बार काउंसिल के सामने रखूंगा और मुझे विश्वास है कि बार काउंसिल की ऐसी कोई हिम्मत नहीं कि मेरे को ना बोलेंगे. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ. સમગ્ર ગુજરાતમાં એક વકીલશ્રીઓ માટેનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ. ગુજરાતમાં ચાલુ વર્ષમાં લગભગ 5 વકીલશ્રીઓની હત્યા થઈ, સાથે સાથે અનેક વકીલશ્રીઓ પર હુમલાઓ થયા અને તમામ તબક્કે બાર કાઉન્સિલે ખરેખર ઠરાવ પાસ કરેલા છે અને બાર કાઉન્સિલે એમના દુઃખમાં સહભાગી થઈને આ અંગે સરકારમાં એવી જોરદાર રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ આ પ્રોટેક્શન એક્ટ લાવવો જોઈએ વકીલો માટે. પણ હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશના એક કાર્યક્રમમાં ભારતના કાયદા મંત્રીશ્રીએ એ વાત ખૂબ જ જાહેર કરી છે કે વકીલશ્રીઓ માટે એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ બિલ બિલકુલ વિચારણા હેઠળ છે અને ડ્રાફ્ટ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. જ્યારે ભારતના કાયદા મંત્રી આ વસ્તુ બોલતા હોય તો એ મુદ્દો હવે રહેતો નથી. હવે છે મુદ્દો વકીલશ્રીઓના વેલફેર માટે, વકીલશ્રીઓના માન સન્માન માટે, વકીલશ્રીઓના તમામ રીતે સુરક્ષા માટે. અને એ મુદ્દાઓ એમાં જે ખરેખર માન સન્માનનો મુદ્દો એટલે વકીલ એક બિલકુલ નોબેલ પ્રોફેશન, વકીલાતનો વ્યવસાય એક નોબેલ પ્રોફેશન છે અને એ પ્રોફેશનમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે બુદ્ધિજીવી વર્ગમાં ગણાતા વકીલ સાહેબોને જો ક્યારે કોઈ જગ્યાએ અન્યાય થાય કે એમને કોઈ એમનું માન સન્માન ના જળવાય, એનું અપમાન થાય, પછી એ વહીવટી અધિકારી હોય, પોલીસ અધિકારી હોય કે પછી સરકાર હોય, અમે એની સામે સતત જાગૃત થઈને એ અમારા વકીલ બંધુ સાથે રહીએ છીએ. એ વકીલ માટે અમે અવાજ ઉઠાવીએ છીએ. નામદાર બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા સુધી, નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ સુધી, ગુજરાત સરકાર સુધી દરેક જગ્યાએ દરેક સ્તરે અમારી વાતને અમે રજૂ કરીએ છીએ. અને ક્યારેય વકીલોનું માન સન્માન ના ગવાય કે એમને બિલકુલ એમનું અપમાન ના થાય એ અંગેની અમે કાળજી લેવાનું છે. પાછલી 2 ટર્મથી તમે ચૂંટાઈને આવી રહ્યા છો. હવે આવનાર દિવસોમાં તમારી જે લોકચાહના છે તે વધતી રહી છે, તો આ ઇલેક્શન કેટલું ટફ પડશે કે તમારા માટે ઇઝી ટુ વેરે? હું પાછલી 2 ટર્મ નહીં પણ 1 ટર્મથી ચૂંટાઈને આવું છું. 2018થી ચૂંટાયો છું અને 2018થી આજ સુધી 2024 દરમિયાન સતત વકીલશ્રીઓના સંપર્કમાં, તેઓના તમામ પ્રશ્નોમાં, તેઓની તમામ જવાબદારીઓમાં તેઓએ જ્યારે જ્યારે અમને યાદ કર્યા હોય. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત એટલે સમગ્ર ગુજરાતના વકીલશ્રીઓની માતૃ સંસ્થા અને એ તમામ બાર એસોસિએશનનું એક મેઇન બોર્ડ ગણાય, મેઇન કાઉન્સિલ ગણાય અને એથી તમામ વકીલશ્રીઓ માટે એમના વેલફેર અંગેની, એમના હિત અંગેની, એમની સુરક્ષા અંગેની અને એમની તમામ જવાબદારી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની છે. ત્યારે અમે એ રીતના 8 વર્ષમાં સતત પ્રયત્નો કર્યા છે. કોઈપણ વકીલશ્રીને કોઈપણ બારમાં કોઈપણ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો, સમગ્ર બારનો થયો, વકીલશ્રીનો થયો કે એના પરિવારનો થયો, જ્યારે અમને આહ્વાન કર્યું, અમને ખબર પડી તો અમે સામેથી ગયા છે અને એ રજૂઆતમાં અમારો બિલકુલ હિસ્સો હોય છે. અમે એમના માટે લડ્યા છે, એમના માટે રજૂઆત કરી છે અને આજે પણ આપના માધ્યમથી એક વસ્તુ કહી દેવા માગું છું કે ગુજરાતનો કોઈપણ વહીવટી અધિકારી હોય, ચાહે કલેક્ટર સાહેબ હોય, ગુજરાતના કોઈપણ પોલીસ અધિકારી હોય, ચાહે પોલીસ કમિશનર સાહેબ હોય કે ડીએસપી સાહેબ હોય કે ગુજરાતના પછી ગુજરાત સરકારને પણ હું કહેવા માગું, ગુજરાતના આપણા ગૃહમંત્રી સાહેબને પણ કહું છું કે મારો વકીલ હંમેશા બુદ્ધિજીવી વર્ગ ગણવામાં આવે છે. એનું સમાજમાં નામ છે, એનું સન્માન છે, એની ઇજ્જત છે. એને જો ખોટી રીતે કોઈ હેરાન કરવાની કોશિશ કરશે તો બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત બેસી નહીં રહે, કોઈ સંજોગોમાં લડી લેશે. આ બિલકુલ સમગ્ર ગુજરાતના વકીલોની એકતાનું પ્રતીક એવી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત છે. ખોટું અપમાન ક્યારેય સહન ના કરે અને આપને એ માટે અમે બિલકુલ વિધિત કર્યા છે કે હંમેશા અમારી જે તાકાત છે, અમારી એકતા છે એને હંમેશા ચકાસવાની કોશિશ ના કરશો પણ અમને હંમેશા સાથ આપજો. આપણા અધિકારી વર્ગને, આપણા વહીવટી વર્ગને અને આપણા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને તમે એ રીતની સૂચનાઓ આપવામાં આવે કે અમારા વકીલશ્રીને દરેક જગ્યાએ માન સન્માન મળે. સર, એ વાતનો કેટલો દુઃખ છે કે હવે આ ફિલ્ડમાં પણ પક્ષપાત જોવામાં આવી રહ્યો છે ને એક તબક્કો છે જે છે એક તરફા વોટ કરવાની વાત કરી રહ્યો છે. સાહેબ, વકીલ સમાજ, મારું તો એક સૂત્ર છે, વકીલ પરિવાર એ મારો પરિવાર. સમગ્ર ગુજરાતના વકીલ બંધુઓ એ મારા ભાઈ બહેન, માય બાપ છે, બરાબર. ત્યારે તમામની અમે ઇજ્જત કરીએ છીએ,
કોઈ સમૂહ કોઈના માટે કોઈ વોટિંગ કરે એ ખોટી ભ્રામક વાતો કોઈ ફેલાવવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. ગુજરાતનો વકીલ સમાજ ખૂબ જ જાગૃત છે, ખૂબ જ હોશિયાર છે, ખૂબ જ બુદ્ધિજીવી છે. એને ક્યારેય પક્ષપાત હોતો નથી, એને ક્યારેય જાતિવાદ હોતો નથી. અમારે ત્યાં નાતવાદ ચાલતો નથી. અમે બધા ભાઈઓ તરીકે એકસાથે હળીમળીને 11 થી 6 અમારા પરિવાર કરતાં પણ અમે અમારા વકીલશ્રીઓ સાથે ખૂબ જ સારી રીતે એક કુટુંબની માફક રહીએ છીએ અને આ જીવન અમે રહેવાના છે જ્યાં સુધી આ વ્યવસાયમાં રહીએ. આ લડાઈમાં હવે તમારી સાથે ગુલાબખાન પઠાણ નથી, કેટલું દુઃખ છે? ગુલાબખાન પઠાણ ખરેખર પ્રભુ એમની આત્માને ખૂબ જ શાંતિ આપે અને એમને કરેલા જે કાર્યો છે એને હંમેશા યાદ રાખીને એમને ઉપર ત્યાં આલા દરજ્જો હતા ફરમાવે. કેમ કે એમનીને મારી અને ભાઈ પરેશ વાઘેલા પણ અમારી સાથે અમે હંમેશા ત્યાં વિરોધ પક્ષ, જાગૃત વિરોધ પક્ષ, સબળ વિરોધ પક્ષ અને બિલકુલ બાર કાઉન્સિલની સમરસ પેનલને તાબે થયા વિના બિલકુલ વકીલોના હિતની વાતમાં, વકીલોના સન્માનની વાતમાં, વકીલોની સુરક્ષાની વાતમાં અને વકીલોના તમામ વેલફેર માટે અમે લડ્યા છે, લડતા રહીશું છેલ્લે સુધી. સર, અમારી ચેનલના માધ્યમથી આખા વકીલ પરિવારને અને ગુજરાતના ભરના વકીલોને એક મેસેજ શું આપશો? 6 તારીખે ઇલેક્શન થવાનું છે. 6 તારીખે મારા ગુજરાતભરના વકીલ પરિવારે મારો પરિવાર, ત્યારે મારા પરિવારના સૌ સભ્યો, પછી આદરણીય સિનિયર વકીલશ્રી, મારા આદરણીય જુનિયર વકીલ મિત્રો, મારી આદરણીય વકીલ બહેનો, તમામને મારી ખૂબ જ મોટી અપીલ, ખૂબ જ નમ્ર અપીલ કે તમે તે દિવસે થોડો ગરમીનો સમય શરૂ થઈ ગયો હશે, વોટિંગ કરવાનું સ્થળ તમારાથી દૂર હોય, દરેક રીતે તમને થોડી હેરાનગતિ થશે, પણ વકીલ આપણો જે સમુદાય ખરો એની માતૃસંસ્થા બાર કાઉન્સિલનું ઇલેક્શન હોય અને વકીલો સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં જ્યારે દરેક વસ્તુ પ્રસ્થાપિત કરતા હોય, ક્રાંતિ હોય, ઉજ્જવળ કારકિર્દી હોય કે દરેક ફિલ્ડમાં વકીલો જ્યારે આગવું સ્થાન ધરાવતા હોય ત્યારે લોકશાહીનો પાયો મજબૂત કરવા માટે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં સૌથી મોટા પાયે મતદાન કરીને સૌથી હાઈએસ્ટ મતદાન કરો અને તમામ વકીલશ્રીઓ, તમામ આપણા ઉમેદવારો આપણે એક જ સમાજના હોય, બધાને સરખો પ્રેમ આપો, ભાવ આપો. આપણે આજે કાલે ઇલેક્શન 6 માર્ચે પતે પછી આપણે સૌ એક પરિવારના સભ્યો છે, સાથે રહીશું, સાથે હરીશું, સાથે ઝઝૂમીશું. સર, જેમ તમે સ્ટેજ ઉપરથી એક સ્પીચ આપી કે વકફ મુદ્દો જે તમે લડ્યો છે એ ઈશ્વર અને અલ્લાહ માટે, ખુદા માટે લડ્યો છે, એને આની સાથે જોડ્યો નથી, એ કેટલી ખૂબીની વાત છે અને તમે એને સારી રીતે જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સર, ખૂબીની વાત એમાં કોઈ નથી. એ જે વકફનો હોદ્દો મળ્યો ને એ હોદ્દો ખરેખર વકફની મિલકત એટલે અલ્લાહની મિલકત, ખુદાની મિલકત, અને એ મિલકત કરવાનો જો મને સહેજ પણ અવસર મળ્યો એ મારા માટે બહુ મોટું નસીબ છે. એનાથી જ હું જીવતે જીવત સ્વર્ગ જન્નતી છું એવું હું માનતો હોય. જાણતા કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો એમાં માફી માગું છું અને બિલકુલ એ મારું એક કાર્ય ફરજ હતી, એમાં હું એ વસ્તુને બિલકુલ મારી પસંદગી થઈ હતી એ જ મોટો ખૂબ શુક્રગુજાર છું. એમાં કંઈ વધની વાત આવતી નથી, એ વસ્તુ કહેવાની નથી, ફરજનો ભાગરૂપ હતી, મને એના માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, હું શુક્રગુજાર છું. ઓકે.